प्यारे दर्शकों, अज दे शो विच तुहाडा निੱਘਾ स्वागत है। इस शो दे विच मेरे नाल सीनियर पत्रकार बलवीर सिंह जंडू ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹਦਾ 50ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? किसी कवि ने कहा जंग तो जंग है, जंग मसलों का क्या हल होगी। मतलब इस जंग नाल कोई मसला हल हुंदा नजर नहीं आ रहा। जिहड़ियां कीमती जानां नित दिन जा रहीआं ने ते जंग दा की एंड होएगा, इहदे बारे गल करांगे जंडू साहब नाल। भी जंडू साहब, इस जंग दा की असर पै रिहा यूक्रेन ते जिहड़ी रूस दी जंग है, अजे इहदे जंग दे रुकण दे कोई आसार नहीं लगदे। ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखो, जंग तो पहला दुनिया जिहड़ी है कोरोना महामारी के दौर विचों निकल रही सी ते कोरोना महामारी ने भी दुनिया के अंदर बहुत वड्डे पद्धर ते खास करके आर्थिकता नूं भी सट मारी और लोकां नूं एक खौफ के माहौल च रखिया। और वो लॉकडाउन जिस तरह होए, जिस तरह बाकी दीयां पाबंदियां लगियां, जिस तरह आवाजाही कमंतरी पद्धर ते सारी रुक गई ते जिस तरह चीज़ां की उदों भी सप्लाई जिहड़ी है वो घटी और घाट पैदा हुई, उस दे विचों सारे अजे निकलण दे लई सारे देश हमला मार ही रहे सी। कमंतरी पद्धर ते भी ते हर देश आपको अपने पद्धर ते यतन कर रहे सी कि इस महामारी के जिहड़े असर है उन्हां तों किस तरह बाहर निकलिया जाए, अर्थव्यवस्था नूं किस तरह बाहर कढ़िया जाए, बेरोजगारी जिहड़ी उस दौरान फैली है उसका की होवे। ते वख-वख देशां दे विच कई सरकारां ने तां अपने जिहड़े नागरिक सी उन्हां नूं आर्थिक मदद भी वड्डे पद्धर ते दित्ती। और जिस तरह भारत विच भी मुफ्त राशन भी लगभग 80-82 करोड़ लोकां नूं दिता गया। सो ये सारी जिहड़ी स्थिति सी अजे इहदे चों निकलण दे लई चल ही रहे सी यतन कि इसे दौरान ही जिहड़ा यूक्रेन ते रूस की जिहड़ी जंग है वो शुरू हो गई। तां पहलां शुरू च ये लगदा सीगा कि ये जंग कुछ दिनां विच खत्म हो जाएगी, पर ज्यों-ज्यों वो जंग अगे वधदी गई और जिस ढंग की यूक्रेन की फौज वालों अगे टक्कर दी गई ते जिस तरह दुनिया के अंदर इस जंग के लिए कतारबंदी हुई कि अमेरिका ते नाटो के मुल्कों ने जिस ढंग नाल यूक्रेन नूं हथियारां की सप्लाई की, थापड़ा दिता, भावें कि उन्होंने आस सी यूक्रेन नूं उसके राष्ट्रपति नूं जेलेंस्की नूं कि नाटो ते अमेरिका उनकी पिठ ते आण के उत्थे खड़नगे और नाल उनके लड़नगे, तां वो गल तां नहीं हुई। उस दे लई उसने बहुत वास्ते भी पाए, पर दूसरे पासे जिहड़ी है ये सारे दा जंग ज्यों-ज्यों अगे वधदी गई त्यों-त्यों इसदा दुनिया की जिहड़ी आर्थिकता है उहदे ते असर पैना माड़ा जिहड़ा वो शुरू होया। उसका कारण सी कि रूस ते यूक्रेन जिहड़े है ये जिहड़ियां साडीआं खाण दीआं वस्तां हैगियां, खास करके जिहड़ियां बुनियादी लोड़ां उहनां दे विच बड़ा वड्डी भूमिका अदा करदे आ। जिस तरह असीं कणक देखीए, कणक रूस सब तो वड्डा ते यूक्रेन जिहड़े है ये दुनिया नूं सब तो वध जिहड़ी है कणक जिहड़ी है बरामद करदे आ। तां कणक दे बरामद ना होण करके कणक दे भाव वधने शुरू हो गए, आटे दे भाव वधने शुरू हो गए। दूसरा जिहड़े है खाण वाले तेल है, खास करके सनफ्लावर है जिहड़ा उसका बहुत वड्डा बरामदकार है रूस। और उस दे नाल भी जिहड़ियां तेल दीयां कीमतां सारी दुनिया दे अंदर वधनियां शुरू हो गईयां। और नाल दी नाल जिहड़ी तेल सीगा, खास करके कच्चा तेल, पेट्रोलियम पदार्थ जिहड़े सी उन्हां दी भी घाट आउणी शुरू होई, उहदियां कीमतां भी तेजी नाल वधनियां शुरू होईयां। फिर गैस जिहड़ा खास करके यूरोप 40% वो रूसी गैस ते निर्भर है, उसका असर पैना शुरू होया। ते फिर उस तो बाद जिहड़ियां पाबंदियां रूस के खिलाफ लाउण दा नाटो ने और अमेरिका ने फैसला किया, यूरोपीयन यूनियन ने फैसला किया, उसका असर पैना शुरू होया ते उस दे नाल फिर रूस ने भी अगों जिहड़ियां उस तरह के कदम चुकने शुरू किए। सो इस करके इस वेले जिहड़ी हालत है दुनिया के अंदर उहदे विच जिहड़े खास करके स्पेन है, इटली है, जर्मनी है, ग्रीस है, जिथे लोग सैर सपाटे लिए भी बहुत जाते हैं, उहदे ते बहुत असर पैना शुरू होया। जिहड़े अंकड़े हुण सामने आ रहे हैं उहदे मुताबिक जिहड़ा यूरोपीयन यूनियन है उहदे अंदर ही जिहड़ा एयरलाइन दीयां टिकटां सीगियां उहनां च 23% जिहड़ी है कमी आ गई जिहड़ी बुकिंग च।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਗੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ, ਉਹ 13% ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਸ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਇੰਗ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਕਰਕੇ 50% ਦੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਘਟ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਟੋਟਲ ਘਟ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਉੱਥੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇੰਗ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਾਉਂਡ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 86% ਜਿਹੜੀ 46% ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 23% ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 46% ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 69% ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਣਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ, ਲਗਭਗ ਰੂਸ ਨਾਲ ਉਹਦਾ 11.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 8.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਫਲਾਵਰ ਆਇਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 90% ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰਪ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵੈਸੇ ਜੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਮੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਗਿਣਤੀ, 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੰਗ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਰੂਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ, ਨਿਊ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਲ ਲੈਣਾ, ਗੈਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਨੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਿਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਬੇਚੈਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬੜੇ ਅਸਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 47% ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਜੀ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਹੱਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਹੀ ਕੇ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਵਾਲੇ ਖੇਮੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਇੱਕ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਵਾਂ ਖੁੱਲੇ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ MSP ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਈਮੇਲ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ MSP ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਲਗਭਗ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 32 ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸੀ ਹਿੱਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਅਜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਦੇਣ, MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਸੀਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈ MSP ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੈਨ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇਗੀ। ਕਿ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, BK ਡਕੌਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੇਂਦ ਪਾਲੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜਣਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ। ਜੰਮੂ ਜੀ, ਇਸ MSP ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ MSP ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਲਾਈਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਾਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੈਲੋ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਜੋ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਵਾਪਰ ਗਈ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਮੇ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਹੀ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਭਾਰ ਤੁਲਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 4-4 5-5 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਸਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਲੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਤੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ weight ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਸੈਲੋ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ FCI ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਉਹ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੰਮੂ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ 2007 ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 80,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਨ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਖ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ।